ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਲਓ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਹਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਵੀ ਜਦ ਚਾਹੋ ਇਹ ਅਨੰਦ ਧੁਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 68 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਜੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਰਮ ਨੇ ਜੀ। ਜਦ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਰਮ ਨੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਨੇ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸੁਖਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ और दृष्टा सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं। दृष्टि और दृश्य से संबंध रखने वाला दृष्टा रूप भी मैं ही हूँ, और दृश्य से संबंध टूटते ही गहरी नींद में मेरे सिवाय किसी का वजूद ही नहीं रहता, परंतु सभी अनुभूतियाँ मुझ में होकर मिटती हैं फिर उठती हैं। मिटने वाली अनुभूति अज्ञान है और अनुभव करने वाला ज्ञान रूप है, जहाँ शब्दों की गति नहीं। हुण तुसीं थोड़ी तवज्जो दिओ कि यह जो भी लिख रहे हैं गुरमुख प्यारे है तो बिल्कुल ठीक, जो भी इन्होंने समझिया है समझ दे तल ते बिल्कुल ठीक है, पर है समझ दे तल ते इहदे द्वारा मुक्ति नहीं हुंदी है। ये गल ख्याल विच रखियो। समझ दे तल ते तुसी सब कुछ समझ सकते हो, अध्यात्म मार्ग नूं जो भी उपलब्धि की है ज्ञानवान पुरुषों ने, वो भी समझ सकते हो, क्योंकि लिखिया होया है सब कुछ।
तुसी सुन लेंदे हो, पढ़ लेंदे हो तो समझिया भी जा सकता, पर समझ दे तल ते समझिया होया मुक्तिदायक नहीं है। इसे कारण ही गुरतेज सिंह जो कह रहा है भी मेरी अनहद धुनी जिहड़ी है वो बहुत सालों तो वज रही है, तो उहदे विच ध्यान भी देखो लग रहा है, पर जो संसारिक समस्या आ रही है उहदे वल भी ध्यान जा रहा है। मैं अक्सर कहना हुन्ना, बहुत वारां कहा है भी ध्यान वंडिया जाता है। बहुतियां दा ध्यान धुन विच लगा हुंदा है, पर उन्हां दा संसार विच भी चित्त उदां ही लगा हुंदा है, जुड़िया है। संसार छुट्टिया नहीं है जी। जिन्ना चिर संसार छुट्टेगा नहीं, संसार वालों दृष्टि ना हटेगी, दृश्य वालों दृष्टि ना हटेगी जिन्ना चिर, उन्ना चिर तुसीं उस साक्षी वाल नूं नहीं जा सकते, भाव कि दृष्टा नहीं हो सकते। तो दृश्य वालों दृष्टि नहीं हटी है, इस कारण ही वो समस्या वाल ध्यान जा रहा है ना। तुसीं संसार नूं सच समझ लिया भी आ मेरे बच्चे हाँ, ना मेरा परिवार है, तो ਉਹਦੇ कारण ही जा रहा है ना। मेरा तेरा कित्थे इत्थे, पर तुसीं इदां ख्याल करके भी वो छुट थोड़ी रहे हैं। तुहानूं तो सच प्रतीत हो ही रहा है ना संसार, दृश्य वास्तविक। तो इस कारण ध्यान उलझ रहा है ना संसार विच। तो समझ लिया भी झूठ है, दृष्टा भी झूठ है, तुसीं ये गल दूसरी भी समझ ली, पर यह भी कह ही रहे हो अजे तुहानूं दृष्टि ही जिहड़ा दिख रहा है वो ही झूठ नहीं लग रहा है, प्रतीति नहीं हुई है, उसदी अनुभव नहीं होया है, सिर्फ कह रहे हो। तो कहण नाल थोड़ी दृष्टि हट जाएगी, दृश्य नाल समझण नाल भी नहीं हटेगी। तिवें ही बहुते साधक जिहड़े हन ध्यान करते हैं, उन्हां दा ध्यान भी लगा हुंदा है। मैं अक्सर देखिया है, विपसना करते हैं, किते ध्यान टिकाउंदे हैं केंद्र ते, अलहदा विधियां हैं ध्यान दी, जां कोई सिमरन करता है, जां कोई धुन ते ध्यान लाउंदा है, तो ध्यान ते भी थोड़ा बहुता टिकदा है मन, पर संसार भी नहीं छुट रहा। तो जिन्ना चिर संसार वालों ध्यान छुटे ना, हटे ना दृश्य वालों, उन्ना चिर तुसीं उहदे वल नहीं जा सकते, साक्षी वाल तुसीं दृष्टा नहीं हो सकते हो। तो जिन्ना चिर दृष्टा नहीं होए हो, दृष्टा का भाव हुंदा देखण वाला। हुण जिवें थल्ले सुखविंदर सिंह ने लिखिया है, दृश्य दृष्टा ते दर्शन तिनों इक्को ही हैं। वो भी ठीक है, क्योंकि जो भी ये दृश्य सामने तुहानूं दिख रहा है, पैदा होया है, पैदा तो कुछ ही होया है ना। तो ਉਹਦੇ चों पैदा होया है, ਉਹਦੇ द्वारा ही चल रहा है दृश्य, है तो तीनों इक्को ही। गल तो ठीक है, हुण समझदे तल ते बहुत उच्ची अवस्था की गल समझ ली। देखो तुसीं समझा भी सकते हो दूसरे, इन्ना कथावाचक जिहड़े प्रचारक है वो भी नहीं जानते हैं जिन्ना तुसीं जान लिया है, पर है ये सिर्फ जानकारी ही। ते अगर इस जानकारी नूं पकड़ के तुसीं बैठ गए तो तुसीं मुक्त नहीं हो सकते हो। ये सिर्फ ख्याली जानकारी है, विचार दे तल ते, विचार दे तल ते विचार के समझ ले कि सब परमात्मा ही है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, कई कह भी देंगे। सिर्फ कहण मात्र करके थोड़ी मुक्त हो जाएगा, ना विचार के होवेगा ना समझ के होवेगा। तो जागृत पुरुष भी उवें कहंदे हन भी सब परमात्मा ही, तो ये कहण नाल तुसीं मुक्त नहीं हो सकते हो। तो इस कारण वो फिर थल्ले आण के तुहानूं समझाउण दी खातर, छडाउण दी खातर वो ये 3 हिस्से कर लैंदे हैं।
ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਅਧਿਆਤਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨ ਗੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਤਾ ਹੋ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਗੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਤਾ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਈ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਉੱਠ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ। ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਹਟੇਗਾ, ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਟੋਟਲ ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ। ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਥਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੂਠ, ਛਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਇਆ ਬਣਦੀ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੁਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੈ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਟੋਟਲ, ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਬਚਿਆ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜੂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮਨ ਮਰੈ ਤਾਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਮਨ ਮੂਏ ਕੈਸੇ ਹਰਿ ਪਾਏ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ
ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਓਗੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਓਗੇ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਪਰਾਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਮੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਿਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਜਤ ਦੇਖੂੰ ਤਤ ਤੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿ ਭੀਖਣ ਦੋਏ ਨੈਣ ਸੰਤੋਖੇ, ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤੋ ਸੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਵੱਲੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਵੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ, ਸਗਲ ਮਿਥੇਨਾ ਇਹ ਮਿਥਿਆ, ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।